Welcome, my dear student. I am Professor Abul Absar, your course teacher on BBA Professional Program Organizational Behavior. Welcome to PowerPoint presentation. For your better understanding, I have prepared all the lecture through this slide. So, I think that all of you will be able to understand what I actually means to convey. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের জুম ক্লাস মিটিংয়ে। আমি তোমাদের সাংগঠনিক আচরণ এই কোর্সটি পড়াবো। আজকে আমাদের এটা প্রথম অধ্যায়। আমি প্রফেসর আবুল আবসার, প্রফেসর অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড HRM, দুনিয়া ইউনিভার্সিটি, BBA Professional Program. Before we go into details, let first of all we try to know what will be the learning outcomes of the course. After completion of these topics, you will be able to know the meaning of the organization and the organizational behavior. You will be able to define organization and organizational behavior. You will also be able to know the common factors in organizations and also the influencing factor of the people's behavior in organizations. And finally, you will see what are the other field of study that are related to organizational behavior. Dear student, we know that this is a global age. We live in an organizational world. Organizations are necessary part of our society and our everyday's important needs. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা জানি যে আমরা এখন বিশ্বায়নের যুগে বসবাস করছি। এই বিশ্বায়নের যুগে পণ্য উৎপাদন, বন্টন, সেবার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু সংগঠন। আর এই সংগঠনের কাজই হলো পণ্য উৎপাদন, বন্টন ও সেবা নিশ্চিত করা। The decisions of management in an organization has an increasing impact on individual, other organizations, and the community as a whole. So, it is important to understand how organization functions and the pervasive influence which they are exercise over the behavior of people. আমরা দেখব যে কর্মী কর্মচারী যারা কোনো সংগঠনে কাজ করে, এই সাংগঠনিক আচরণ কতটুকু প্রভাবিত করে তাদের কাজের উপরে, তাদের মন মানসিকতার উপরে। সুতরাং আমরা আরো দেখব যে এই জটিল সাংগঠনিক আচরণে বা সংগঠনের মধ্যে যে কি কি বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখতে হয়। Here the needs to be analysis, the different levels, especially personalities of people, groups of people, intergroups of people, norms of people, values, and the attitudes of the people. অর্থাৎ আমরা একটা সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের ব্যক্তিত্ব, তাদের বিভিন্ন গ্রুপ বা পক্ষ শ্রেণী বিভাগ, তাদের মন মানসিকতা, তাদের মূল্যবোধ এবং দর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলো
আমাদেরকে জানতে হবে, কারণ এগুলি একটা সংগঠনের কর্মীদের মনোভাবের উপর, কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ all the people who are working or who will work in the organizations, they are the stakeholders. Now the course of the title, organizational behavior, comprising two parts, BICE, organization, and the behavior thereon. Let first of all we try to understand what the terms actually means. First of all, what is organization? Organization বলতে কি বোঝায়? Organization is an establishment where people get together to achieve some predetermined objectives. কোনো অভিষ্ট লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য যখন বহু সংখ্যক লোক একত্রে মিলিত হয়ে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য কাজ করে, সেটা হলো একটা সংগঠন। এই প্রসঙ্গে for our clear understanding, here we should try to quote some of the renowned definitions of some prolific writers in this field. According to Joseph Raymond, an organization is a group of two or more peoples that exist and operates to achieve clearly stated common objective. পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য দুই বা ততোধিক লোক সমন্বিত হয়ে একত্রিত হয়ে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য যে কাজ করে যাওয়া, সেটি হলো সংগঠন। যেখানে কাজ করা হয় সেটি হলো সংগঠন। একত্রিত হওয়ার নামই হলো সংগঠন। Another prolific writer in the field of organizational behavior, who wrote several books on organizational behavior and management, Mr. Stephen P. Robbins. According to him, organization is a consciously coordinated social unit composed of two or more peoples that functions most relatively, continuously to achieve a common objectives. তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম? সবাই বলছে যে আসলে সংগঠন আর কিছুই নয়, যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে, সমাজবদ্ধ হয়ে বা সবাই একত্রিত হয়ে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য কাজ করে, এবং এই একত্রিত হয়ে কাজ করার যেই মনোভাব, প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বা স্থান, সেটাকে আমরা বলবো সংগঠন। Now, from the above analysis, we can say that organization is a closely related to people and group of people's expectation that how to achieve a common goal by producing goods and services to the ultimate consumer or customer. তাহলে আমরা কি বললাম? যে এটা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমন্বিত প্রচেষ্টা, যেখানে ব্যক্তি সকল একত্রিত হয়ে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে লক্ষ্যফল অর্জনের জন্য উৎপাদন, বন্টন ও সেবার সহিত সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন করে, সেটাকে আমরা বলবো সংগঠন। তাহলে বন্ধুরা, আমরা মোটামুটি সংগঠনের একটা ধারণা পেলাম। এখন আমরা দেখব বিহেভিয়র বা আচরণ। এই বিহেভিয়র বা আচরণ কাদের? নিশ্চয় সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি, যে সকল ব্যক্তি সংগঠনে কাজ করে তাদের। কিন্তু এখানে আরেকটি বিষয় আছে, যেটা হয়তো আমরা অনেকে জানি না, যে ব্যক্তি ছাড়াও যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠানেরও আচরণ রয়েছে। সুতরাং এই আচরণটা হবে দুদিক থেকে। এক,
হিউম্যান সাইড বা মানবীয় দিক থেকে, মানুষের দিক থেকে, আর হলো নন হিউম্যান সাইড, যেটা সংগঠনের ভিতরে যে সকল রীতিনীতি বা সংগঠনের যে কাঠামো, এগুলো কিন্তু মানুষের বিহেভিয়ার বা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সো organizational behavior, the term, this is a multiplicity of interrelated factors which influence the behavior and performance of people as members of work organizations. It is important to recognize the role of management as an integration activity and as the cornerstone of organizations' effectiveness. People and organization need each other. The manager needs to understand the main influence on behavior in work organizations and the nature of the people of organizations relationship. আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদেরকে জানতে হবে সংগঠনে কর্মরত সকল কর্মীবৃন্দ যারা আছেন এবং তারা প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা চিন্তা, চেতনা, ধারণা রয়েছে, মননশীলতা রয়েছে, আবার সংগঠনেরও কাঠামো রয়েছে। সুতরাং মানুষের মননশীলতা এবং সংগঠনের রীতিনীতি, এই দুইয়ের সমন্বয়ে সাংগঠনিক আচরণ। So behavior is all over and convert actions of being that all observable manifestation of beings. আচরণ হলো একটা সমন্বিত মানবীয় এবং অমানবীয়, হিউম্যান অ্যান্ড নন হিউম্যান এলিমেন্টসের সমন্বয়ে যে প্রভাব, সেটাকে বলা হয়। It is the product of interaction between the stimulus and organism. Therefore, behavior is such kind of activities that are afferred from human being. A man can learn on behavior in different ways, but especially on environment. আমরা কি জানলাম যে মানুষ বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন উপায়ে তার আচরণ শিখতে পারে এবং এই আচরণ প্রথমত শুরু হয় তার ঘর থেকে, সমাজ থেকে, পরিবেশ থেকে, এবং পরিবেশটা হলো আচরণ শিখার উৎকৃষ্ট স্থান এবং পরিবেশের প্রভাবই সবসাথে বেশি মানুষের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সো আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা সংগঠন এবং আচরণ, অর্গানাইজেশন অ্যান্ড বিহেভিয়ার, এই দুটি শব্দকে আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন আমরা দেখব যে কমন ফ্যাক্টরস ইন অর্গানাইজেশন, that is the factors which are vital or essential or exist in the organizations. What are those? There are at least 3 common factors in an organization. Number 1, people. Number 2, objectives of the organizations, and structure of the organization. These 3 elements, the common factors in every organization. So it is the interactions of people in order to achieve objectives which form the basis of an organization. The actual effectiveness of the organization will be depend upon the quality of its people, its objectives, the structures, and the resources available to it. According to Dr. L. Carnegie, we know that once she said, take everything that I have, my factory, my building, my money, all that I have.
but leave me with the manpower. And within short possible time, I'll be able to build a 10 times bigger than the present form of industry. উনি কি বলেছিলেন ডক্টর কার্নেগি? উনি একজন শিল্পপতি ছিলেন, মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন। উনি বলছিলেন, সরি, তোমরা আমার সবকিছু নিয়ে নাও, কি নিবা? আমার টাকা, আমার কারখানা, আমার বৃত্ত, বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি। একমাত্র আমার এই মানব সম্পদকে, মানুষদেরকে, কর্মীদেরকে আমার কাছে রেখে দাও, আমাকে দিয়ে দাও। তখন বলা হলো, এই তোমার সবকিছু নিয়ে না হলো যে তুমি তাহলে শুধু মানুষ দিয়ে কি করবে? তখন উনি উত্তর দিয়েছিলেন, দেয়ার ইজ স্কিল এন্ড এফিসিয়েন্ট পারসনস, সো মানি উইল বি নো প্রবলেম। Within short possible time, if these people will be with me, then it is possible for me to build a 10 times bigger than the present industry or my business establishment. উনি বলেছিলেন, যদি আমার এই দক্ষ লোক থাকে, তাহলে তোমরা বর্তমানে যা নিচ্ছ নিয়ে যাবা, তার চেয়ে 10 গুণ বেশি আমি বড় করে করতে পারবো। আর সেই উপাদানটি হলো মানুষ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনটি জিনিস একটা সংগঠনে কমন থাকবে, সকল সংগঠনে। এক নম্বর থাকবে মানুষ, এক নম্বর থাকবে, দ্বিতীয় থাকবে অবজেক্টিভস, তৃতীয় থাকবে স্ট্রাকচার। এগুলো আমরা ডিটেলস পরবর্তীতে দেখব। এছাড়া এই সংগঠনের ফ্যাক্টরগুলোকে আবার আমরা হিউম্যান অ্যান্ড নন হিউম্যান এই দুভাগেও ভাগ করতে পারি। নন হিউম্যান কি? physical assistance, materials, and facilities that are available in the organization for production and services. অর্থাৎ এখানে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিস বলতে, অ্যাসিস্ট্যান্স বলতে বলা হচ্ছে বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক, যেটা না হলে মানুষ কাজ করতে পারবে না। আর হিউম্যান সাইডের কথা বলা হচ্ছে মেম্বার্স অ্যাবিলিটিস, ইনফ্লুয়েন্স এন্ড দেয়ার ম্যানেজমেন্ট। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ওই লোকগুলো যারা কাজ করবে, তাদের দক্ষতা, কর্মক্ষমতা এবং তাদের ইনফ্লুয়েন্স বা যেটাকে বলা হয় প্রভাব করা এবং আর ম্যানেজমেন্ট। মানুষের ভিতরে কিন্তু এই প্রপার ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে, তাদের ভিতরে অ্যাবিলিটি থাকতে হবে এবং অন্যকে কাজে উৎসাহিত করার জন্য উনি দক্ষ হতে হবে। So the interrelationships of people, objectives, and their structure, together with the efficient use of available non-human and human resources, will determine the success or failure of the organization. তাইলে আমরা কি বুঝলাম? যে এই মানবীয় এবং অমানবীয় যে উপাদান একটা সংগঠনে, এগুলোকে যদি আমরা সমন্বয় সাধন করতে পারি, কোথায় করব? এটা কোনো রাস্তাঘাটে করা যাবে না, এটা কোনো খেলার মাঠে করা যাবে না। এটাকে একটা সংগঠনের পর্যায়ে একত্রিত করে যদি আমরা আমাদের লক্ষ্য ফল অর্জনের দিকে এগিয়ে যাই, it will be possible to achieve the goals. Otherwise, it will be very hard to achieve the organizational objectives. Dear student, I think all of you will be able to understand, and if there will be any questions later on, you may ask me in my box by asking questions or through my email number, or you may phone me for any questions, no problems. Next, you will see the influencing factor on organizational behavior.
There are some factors that are always influences on the human activities and organizational activities and all other activities in the organizations. Now, the decisions and action of management in organizations have an increasing impact on individual, other organizations and community. আমরা কি বললাম যে ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী, তাদের সিদ্ধান্ত এবং তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এই বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের মনোবলের উপর, কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। So it is important therefore to understand how organization functions and pervasive influence which they exercise over the behavior of people. সুতরাং আমাদেরকে দেখতে হবে যে সাংগঠনিক কাজে কিভাবে এবং কোন কোন বিষয়গুলো মানুষের উপর, কর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমরা ফ্যাক্টরগুলোকে মোট 4টি বিষয়ে ভাগ করতে পারি আর 4টি ক্ষেত্রে ভাগ করতে পারি, যেগুলো আমরা আগে কিছুটা টাচ পেয়েছি। The following key forces that are influences on the organizational behavior. তাহলে কি হতে পারে যে তোমরাও একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে আসলে ইনফ্লুয়েন্স কারা করতে পারে। ইনফ্লুয়েন্স করবে 1 নম্বর মানুষ, that is the workers, employees, those who are working in the organizations, and the groups of the people who are working in the organizations, and also the organization itself through its structure এবং সংগঠন তার কাঠামোর দ্বারাও কিন্তু প্রভাব বিস্তার করে। আর সবশেষে সেটা হলো পরিবেশ বা সিচুয়েশন, এটাও কিন্তু মানুষের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখন আমরা দেখি যে ব্যক্তি কিভাবে সংগঠনের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। The individual is a central figure or features of an organization, and they also play a vital role for the overall organizational activities. Whether acting in isolation or as a part of a group in response to the expectations of the organization, or as a result of the influences of the external environment, the individual behavior are influences through attitudes of the people. Who are people? Management, owners, supervisors, side workers, and other people. Mood of the people himself, as well as the mood of his supervisor, manager, and side or co-workers. Emotion means the expression attitudes for some wrong or some other reasons. Education, it is also another important factor, because people who are highly educated or who take proper education, they are somewhat different from the other people. এই শিক্ষা এটাও মানুষের আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কারণ সুশিক্ষা, কুশিক্ষা দুটো শব্দ আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় জানি। সুশিক্ষা মানুষকে ভদ্রনম্র, কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে, আর কুশিক্ষা মানুষকে এর ভেতরে ঘটায়। এরপরে ভ্যালুস মানে মূল্যবোধ। However one thing whatever he or she is doing for the organization, however it is valuable to him or her. আমি যে কাজটা করতেছি এই কাজটাকে বোঝার মতো আমার মূল্যবোধ কতটুকু, এটা আমার
এটাও কিন্তু সাংগঠনিক কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যেটাকে আমরা বলতে পারি নেগলিজেন্স অফ ডিউটিস বা ডিউটিফুলনেস। যে কর্মী ভাবে এই কাজটি আমার পবিত্র দায়িত্ব, এই কাজটি আমাকে করতে হবে, এই কাজের জন্য সংগঠন আমাকে বেতন দিচ্ছে, আমাকে ভাতা দিচ্ছে, সুতরাং এটা আমাকে বুঝতে হবে, সে দেন হি উইল ওয়ার্ক সিনসিয়ারলি এন্ড ডিলিজেন্টলি। কিন্তু এই মূল্যবোধ যদি না থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে কাজের ব্যত্যয় ঘটাটা স্বাভাবিক। অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা গঠন আকৃতি, এটাও কিন্তু সংগঠনের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষীণকায়, লম্বা, খর্বকার বা ফেটি, বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন জাতের মানুষ দেখা যায়। একটা কথা আছে, ইউর ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ ইউর মাইন্ড। তোমার চেহারা, মুখমণ্ডল তোমার অন্তরের প্রতিচ্ছবি। তাহলে আমরা ফিজিক দিয়ে একটা লোকের ফিজিক্যাল অবস্থা বা শারীরিক অবস্থা দেখেও কিন্তু তাকে তার বৈশিষ্ট্য কেমন হতে সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারি। এবং এই বিভিন্ন ফিজিক্যাল কন্ডিশন, এবেল এবেল ডিজেবল, বা আমরা যেটাকে বলি যে কিছু লোক আছে যাদেরকে চেহারা দেখলে মনে হয় যেন রুড, রাগান্বিত, সুতরাং তার আচরণ আর যাকে দেখতে পলাইট মনে হয় তার আচরণ কিন্তু অনেক পার্থক্য হবে। সুতরাং এটাও কিন্তু সংগঠনের কাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পারসেপশন, এটা হলো, পারসেপশন হলো ধারণা। ধারণা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? যে some people or workers or employees think that they are working for the organization in exchange of their in exchange of money, and then they will work diligently and sincerely. কিছু লোক আছে যারা চিন্তা করে ভাবে যে আমি যে প্রতিষ্ঠান আমাকে আমার কাজের জন্য মূল্যায়ন করছে, আমাকে বেতন ভাতা দিচ্ছে, যেটা দেখে আমি চলি, সুতরাং কাজটা সঠিকভাবে করা আমার নতুন দায়িত্ব। তার এই ধারণাটা বদ্ধমূল। আবার কিছু আছে যারা এর ভেতর বা ব্যতিক্রমী। সুতরাং পারসেপশন এটাও কিন্তু, যা পজিটিভ পারসেপশন তারা ভালো সংগঠনের জন্য, আর নেগেটিভ পারসেপশনের অধিকারী যারা, তারা কিন্তু তাদের আচরণটাও কিন্তু সর্ববিষয়ে সব বিষয়ে নেগেটিভ হয়ে থাকে। আমরা ডগলাস আর ম্যাকগ্রেগরের থিওরিতে জেনেছিলাম যে এক্স ওয়াই থিওরি অফ পিপল। এক্স ওরিয়েন্টেড পিপল are always in a negative, always possess negative perception, and Y-oriented people are always in a positive perception. সুতরাং এই এক্স এবং ওয়াই থিওরি কে আমরা এখানে যদি ব্যাখ্যা নিই তাইলে আমরা বুঝতে পারি যে এই দুই প্রকৃতির মানুষ, তাদের মনোভাবও কিন্তু সংগঠনের কাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তী যেটি পয়েন্ট সেটা হলো স্ট্যাটাস বা পদমর্যাদা। এটাও কিন্তু মানুষের বিহেভিয়ার বা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন একজন ম্যানেজার সাহেব, একজন সিনিয়র, একজন অফিসার সাহেব, সে অবশ্যই শিক্ষিত এবং মার্জিত। ওনার আচার আচরণ হবে তার পদ অনুযায়ী। কিন্তু একজন ওয়ার্কার, সরি, সে অর্ধশিক্ষিত, কম শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, সুতরাং তার আচার আচরণ হবে বেশিরভাগই যেটাকে আমরা আনহিউম্যান বলতে পারি। সুতরাং সংগঠনে the people who are working in the organizations at different levels, their behavior will also differ. So it also greatly influence on the organizational behavior.
Number two, group. Group exists in all organizations and are essential to work for performance as well as to achieve goals. These groups are small groups or big groups. Every group try to influence the organizational behavior by through their own hierarchies of leadership in the organization. Sometimes group pressures have a major influence over the behavior performance of the individual members. And these types of pressure sometimes influence badly in the mind of the workers or employees. Next one, the organization is this another important factor that are influencing. People, whatever lacking, they cannot do that because they have to go through the organizational structure. মানুষ যেমন খুশি তেমন সবার সাথে আচার আচরণ করতে পারে না, ব্যবহারও করতে পারে না, কারণ তাকে সংগঠনের যে কাঠামো, যে স্তর, সেই স্তর নিয়ম বা নীতি মেনেই তাকে আচার আচরণ করতে হয়। এবং সংগঠনের স্তর নীতি নিয়ম কি, এটা যেমন আমরা সেখানে বলতে পারি সাংগঠনিক কাঠামো, যে লাইন অর্গানাইজেশন, স্টাফ অর্গানাইজেশন, ফাংশনাল অর্গানাইজেশন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের স্তরকে মেনতে হবে। আবার টেকনোলজি আছে সেখানে, যে টেকনোলজির সাথেও কিন্তু টেকনোলজি কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যে today's is a global age and everything is changing, so technology is also changing. Sometimes people are not able to adjust to the changing environment. As a result, they are somewhat become emotional, somewhat become they feel stress on their work. So organizations also get influences on the people's mind to carry out their work performance efficiently and effectively. Dear student, তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে সংগঠন কিভাবে মানুষের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে সংগঠনে যে কর্মী তার ইচ্ছা মতো যে কোনো কাজ ব্যবহার চলাফেরা করতে পারে না। প্রত্যেক কর্মীকে সংগঠনের যে রীতি, যে নীতি, যে কাঠামো, এগুলো মেনে চলতে হয়। যেমন আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি, একজন সুপারভাইজার, তার উপরে আছে ফ্লোর ম্যানেজার, ফ্লোর ম্যানেজারের উপরে আছে সেকশন ম্যানেজার, সেকশন ম্যানেজারের উপরে আছে ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার, তার উপরে এভাবে ডিভিশন, সাব ডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এখন যিনি নিচে আছেন সেই ইচ্ছাগুলি কিন্তু উপরস্থ যে কর্মকর্তা তাকে ডিঙ্গিয়ে বা তার সাথে অভদ্রসুলভ আচার আচরণ বা তার কথাবার্তা, তার ডিরেকশনকে সে ডিনাই করতে পারবে না। কারণ সে যে কোনো পরিবার থেকে আসুক, সে যত বড় শিক্ষিত হোক, তাকে তার চেন অফ কমান্ড অবশ্যই মানতে হবে। এবং সাথে সাথে যে বর্তমান যুগ টেকনোলজির যুগ, এবং এই টেকনোলজি প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে, এই টেকনোলজি চেঞ্জের সাথে সাথে মানুষের মনের গতিও পরিবর্তন হচ্ছে। এক্ষেত্রে টেকনোলজির সাথে অনেক ক্ষেত্রে যে অ্যাডজাস্ট সমন্বয় করতে না পারার দরুনও কর্মীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব পড়ে, যেটা তার কাজের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া লিডারশিপ স্টাইলের কথা বলা হয়েছে। লিডারশিপ স্টাইল বিভিন্ন প্রকৃতির আছে, যে অটোক্রেটিক, ডেমোক্রেটিক, লেজিসলেটিভ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন যে প্রতিষ্ঠানে ডেমোক্রেটিক লিডারশিপ অত্যন্ত ভালো, কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সাধারণত সিদ্ধান্ত না হয়, কাজ করা হয়। কিন্তু অটোক্রেটিক যারা বা যে প্রতিষ্ঠানে আছে, সেখানে কিন্তু কর্মীদের মনোভাব, মনোবলকে বা তাদের সিদ্ধান্তকে সেখানে মূল্যায়ন করা হয় না। Whatever leader is thinking, everybody must follow him and carry out the order. তাহলে তখন দেখা যাচ্ছে
যে কর্মী সেটা চাচ্ছে না, তারপরে তাকে করতে হচ্ছে। তাহলে এটাও কিন্তু যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার। আর পরে যেটা আছে সেটা হলো এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ। এনভায়রনমেন্ট বা পরিবেশ বলতে আমরা সবাই বুঝি যেখানে আমরা কাজ করি, যেখানে আমরা বসবাস করি, এই চতুষ্পাশে যা কিছু আছে সেটা, এবং সেটাও কিন্তু আমাদের কাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাইলে আমরা কাজের ক্ষেত্রে কি আছে, যেগুলো আমরা আগে বলেছিলাম, টেকনোলজি আছে, এবং সেখানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আছে, সামাজিক এবং কালচার বা সাংস্কৃতিক যে কর্মকাণ্ড সেগুলো আছে, রাজনৈতিক এবং আইনগত দিক সেগুলো আছে, এবং সবশেষে অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার বা কাঠামো এগুলো আছে। এগুলো কিন্তু সংগঠনের উপর এবং সংগঠনের মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া রিওয়ার্ড সিস্টেম, এবং প্রত্যেক মানুষ কাজ করে কি জন্য? এভরিডে ওয়ার্ক টু গেট সামথিং ফর ওয়ান্স লাইভলিহুড, যে তার জীবন চালানোর জন্য। এখন হোয়াট এভার হি অর শি ইজ আর্নিং, that will not be sufficient to maintain his or her standard of living. সেক্ষেত্রে কি হবে? আমি যদি আমার প্রয়োজনীয় অর্থ না পাই, আমার সংসার চালাইতে আমার কষ্ট হয়, ব্যাগ পেতে হয়, আমার মনোবল তেমন একটা থাকবে না, উঁচু থাকবে না। আর মনোবল যদি উঁচু না থাকে, কাজেও প্রেরণা আসবে না। তাই এটিও কিন্তু কর্মীর ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাকশনস, সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং নীতি প্রণয়ন করে, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার স্বার্থের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। সেক্ষেত্রে মালিক, ব্যবস্থাপক প্রত্যেককেই পরিবর্তিত অবস্থায় সরকারের নীতির সাথে অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। ফলে দেখা যায় সেখানে সাংগঠনিক আচরণেরও হেরফের হয়ে থাকে। যখন মালিক এটা দ্বারা প্রভাবিত হবেন, এই সরকারের আইন দ্বারা, তখন ম্যানেজার সাহেবেরা প্রভাবিত হবেন, এবং ম্যানেজার সাহেব যখন প্রভাবিত হবেন, কর্মীদেরকেও সেই প্রভাবে প্রভাবিত হতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত যে সাংগঠনিক আচরণের গতি এবং রীতিনীতিও অনেক পরিবর্তন হবে। আমি আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ। পরবর্তীতে আমরা দেখব যে সাংগঠনিক আচরণকে যদি আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হয়, to understand the very subject organizational behavior, you have to study some other related subject. You have to know some other related subject, and they are psychology, sociology, social psychology, industrial psychology, anthropology, political science, economics, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেমেন্ট্রিক্স। এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক আচরণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ আচরণটা মানুষের এক মনোবলের একটা বহিঃপ্রকাশ, আর সংগঠনের দিক থেকে নীতির একটা বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং এইগুলোকে যদি আমরা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হয়, এই সাইকোলজি, সোসিওলজি, সোশ্যাল সাইকোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, এই বিষয়গুলো আমাদেরকে ভালোভাবে আয়ত্ত আনতে হবে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ, এবং যদি কেউ বুঝতে অসুবিধা হয়, জুম ক্লাস মিটিংয়ে যদি প্রশ্ন করার সুযোগ নেই, তোমরা আমার সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করবে, অথবা আমার কাছে ফোন করেও তোমরা জানতে পারো। তো আজকে আমরা এ পর্যন্তই। আগামীতে আবার পরবর্তী টপিকস নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।